Welcome students in the series in which we had started the very basics of web development. So आप already HTML5 ਦੇ कुछ basics ਸੀਗੇ वो देख चुके हैं and Bitnami WAMP server किਵੇਂ setup ਕਰਦੇ हैं ਆਪਾਂ उसके बारे भी ਗੱਲ कर चुके हैं and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PHP MyAdmin जो कि MySQL ਦਾ ਇੱਕ web interface है उसके बारे भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर चुके हैं ਤੇ उसकी कुछ demonstration है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ and now next जो आप आज ਤੋਂ start ਕਰਾਂਗੇ that is the PHP component okay so PHP ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ CSS3 ਵਾਲਾ component start ਕਰਾਂਗੇ so that ਤੁਸੀਂ PHP ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ time ਵੀ start ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ development ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ perform ਕਰ ਸਕੋ now again I am referring to this book so which is visible on your screen it is learning PHP, MySQL and JavaScript with jQuery, CSS and HTML5. Okay, this is one of the best book that I have read. It has been published by O'Reilly, 4th edition with jQuery and it has been authored by Robin Nixon. ठीक है, इसकी PDF भी available है अगर search करोगे तो तुम्हें PDF भी मिल जाएगी. Okay, otherwise तुसी purchase कर सकते हो, so purchase करके तुसी regret नहीं करोगे, काफी अच्छी book है. Now directly move करते हैं आपा introduction to the PHP part. Okay. So quickly आज आप देख लेने introduction to PHP. So what exactly is this book talks about the PHP. So PHP ਦਾ हमेशा ध्यान रखना है कि ਜਿਹੜੀ भी फाइल ਅਸੀਂ create करांगे so जो PHP ਦੀ फाइल होएगी that will be with the extension .php. So PHP basically stands for hypertext preprocessor. Okay, पहला इसमें personal home pages किया ਜਾਂਦਾ ਸੀ but ਹੁਣ इसकी जो abbreviation है उसमें change किया गया that is hypertext preprocessor. So it is basically a scripting language. So scripting language है server side scripting language है. इसका काम की है कि जो ਅਸੀਂ code लिखा होया PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है and उसਨੂੰ understand करना so PHP ਦਾ basic syntax है and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ Apache server ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ join ਕਰਕੇ ਹੀ कह लिए कि operations perform ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So Apache server ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PHP ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ with the help of PHP ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ in the hypertext. So ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ HTML ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ and ਉਹ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ HTML ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ. Okay, so browser is not able to understand the PHP syntax. That's why the PHP syntax has to be converted into HTML before it finally is available to the browser to display. Okay, so इस करके याद रखना है and उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ PHP ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ PHP ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ WAMP ਸਰਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ in case of Windows it is WAMP, in case of Linux it is LAMP and in case of Mac it is MAMP. Okay, now you have to look for the folder. So ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਨਰਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲਡਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ C ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ Bitnami and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WAMP stack and after that Apache 2. ਸੋ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ this is the server software Apache 2 and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ htdocs. ਸੋ ਆਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ htdocs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ www ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Okay, so ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਸੋ htdocs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਸੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ that means automatically ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ htdocs ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 127.0.0.1 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ allowed. So इसਨੂੰ ਆਪਾਂ local host IP address कहने हैं, loopback address कहने हैं. Why it is called loopback? Because इस टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਮ ਸਰਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੈਕਸ। ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ PHP ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੇਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ htdocs ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ www ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲਡਰ। ਸੋ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਲ ਹੋਸਟ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, index.php ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ index2 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ PHP ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ PHP ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ PHP ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ PHP ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਡਿਲੀਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਫਰਸਟ ਰੀਨੇਮ ਇਟ ਐਜ਼ index.php ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ PHP ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ PHP ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੈਨ PHP ਲਿਖੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ PHP ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ PHP ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ echo statement is basically used to print something on the screen। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ echo statement ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Now the next thing is the closing one। So question mark and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ HTML ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ HTML ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ PHP ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now HTML is allowed to be embedded into a PHP page। HTML ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਅਸੀਂ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ embed ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is allowed, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ HTML ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਜੈਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ HTML ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ PHP ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਟਰ ਡਾਊਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PHP ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ PHP ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PHP ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ
structure.php ओके नाउ इस ਦੇ ਵਿੱਚ अगेन php ਦਾ ਕੋਡ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ क्लोज भी कर ਲੈਨੇ ਆ एंड उस तो बाद ਆਪਾਂ जो सब तो पहली चीज लिखते हैं दैट इज कमेंट ठीक है सो जिमें कमेंट लिखਣ ਦੇ ਲਈ सो ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ दिस इज कमेंट ओके एंड उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ स्लैश उस तो बाद देन फॉरवर्ड स्लैश उस तो बाद ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ठीक है दैट इज स्टार तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ स्टार ਲਿਖਾਂਗੇ एंड देन फिर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ स्लैश लगावांगे ठीक है सो जस्ट अ सेकंड सो ये अपने को किया गया सो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट ओके सो मल्टी लाइन कमेंट ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ एंड नीचे भी एग्जांपल देख सकते हो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਓਕੇ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ दैट इज आल्सो अलाउड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक सिंटैक्स ठीक है ना सो बेसिक सिंटैक्स ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेसिक सिंटैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ डिक्लेयर ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਜਾਂ y ਜਾਂ z ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ रोल नंबर या स्टूडेंट नेम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो दैट इज अप टू यू उस तो बाद इक्वल टू देन कोई वैल्यू अगर दे रहे हो तो वैल्यू सीधी असाइन हो जाएगी उसनु ठीक है इस दे विच कोई दिक्कत वाली गल नहीं है एंड उस तो बाद सो डॉलर सिंबल दा इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लीज इसनु याद रखना है सो डॉलर सिंबल हर एक वेरिएबल्स दे फ्रंट दे ऊपर लगेगा ठीक है जिवें इत्थे देख पा रहे हो कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे ऊपर भी लगेगा अगर थोड़े कोल एरे है तो एरे दे ऊपर भी लगेगा ठीक है फिलहाल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरेज वाला सेक्शन ਆਪਾਂ अलग करांगे सो जो सब तो पहली चीज आ जाती है अपने कोल वेरिएबल्स ठीक है ना सो वेरिएबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ वेरिएबल्स हो सकते हैं सो स्ट्रिंग वेरिएबल्स ਆਪਾਂ यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नेम ठीक है अच्छा एक चीज और मैं ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ दैट इज आल्सो सजेस्टेड ठीक है कोई ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫॉर एग्जांपल अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ वेरिएबल ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ दैट इज बेसिकली सजेस्टेड ठीक है ना कैमल केस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੈਮਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ एंड उस तो बाद जो सेकंड वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो बड़ा होएगा ठीक है सो दिस इज कॉल्ड कैमल केस एंड अगर ये भी यूज नहीं करना चाहते तो तुसी अंडरस्कोर दे नाल इसनु डिफरेंशिएट कर दो ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे हमेशा ये माइंड दे विच रखियो कि अ गुड प्रोग्रामर इज दैट ठीक है ना who codes the programming in such a way that it becomes very easy to understand not by himself ठीक है ना सब बाकियां दे द्वारा भी अगर वो चंगी तरह समझी जा सके then he is considered to be a good programmer ठीक है so student name इथे मैं लिख लेना for example मैं अपना नाम इथे लिख लेना let's see so this one and उस तो बाद semicolon लगा के मैं इसनु सेव करूंगा प्लीज याद रखना है semicolon is very very necessary ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਸੌਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨਸ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ठीक है उस तो बाद अपने कोल किया जाता है जी नेक्स्ट सो वेरिएबल्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ वेरिएबल्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ दैट इज ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ वेरिएबल नेम ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਚ ਸਟਿਕਸ ਨੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਤਿੱਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਓਕੇ
नाउ नेक्स्ट इज अगर तुसी किसी एक वेरिएबल नु दूसरे वेरिएबल च कॉपी करना चाहोगे, सो सिंपल है। तो फॉर एग्जांपल जिਵੇਂ मैं कहा कि इथे कॉपी नेम करके मैं कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेना, ठीक है। सो कॉपी नेम करके मैं इथे वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड उस तो बाद जो मेरा स्टूडेंट नेम सी मैं उसनु इथे की करता सेव करता, सो ऑटोमेटिकली मेरे को हो की होया इथे कॉपी हो गया। सो मैं इसनु भी प्रिंट करा के देख लेना इथे। सो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ HTML ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ ਉਹ PHP ਦੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। PHP ਦੇ ਬਲੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ HTML ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ एको ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ एको ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ HTML ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨਾਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ PHP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ एको ਹੈ, एको ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ब्रेक टैग लगाया सी, इस करके ब्रेक टैग दे नाल अपने कोल की आ गया एक लाइन नवी क्रिएट होगी, अदरवाइज इहदे नाल ही प्रिंट हो जांदा। सो एक वेरिएबल दे विच आपां वैल्यू स्टोर कीती सी, दूसरे वेरिएबल दे विच आपां पहले वेरिएबल तो जो कॉपी है वो सारा कीता सी डेटा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ओके, सो न्यूमेरिक वेरिएबल्स दा कांसेप्ट की है। सो न्यूमेरिक वेरिएबल्स ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ न्यूमेरिक ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ न्यूमेरिक variables.php। ਨਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ PHP ਦਾ ਕੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ न्यूमेरिक वेरिएबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ ਵਨ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਸਟੋਰਡ। ਸੋ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਇਹ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟ, अगर मैं फ्लोट कहा तो फ्लोट भी तुसी स्टोर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल 17.5, ठीक है, ये चीज भी स्टोर कर सकते हो। याद रखियो कि PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਚ ਆਏਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰੇਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਫਰਮ ਦਾ ਟਰਮ ਐਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ CPU C ਦੇ ਵਿੱਚ C and C++ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल मैं कहा कि स्टूडेंट नेम, ठीक है ना, स्टूडेंट नेम, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ओके, सो फॉर एग्जांपल लो मैं इथे दो तीन नाम इथे लिख देना। सो जॉन, ठीक है, रोनाल्ड, ठीक है, एंड हैरी। ओके, इसनु मैं सेव कर देना, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अपने कोल की है, उस तो बाद अगर मैं इसे एरे दे विचों एरेज ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ न्यूमेरिक वेरिएबल्स ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ एको ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ एलिमेंट है जो मैं प्रिंट कराना चाहना। सो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, सो मैं 1 वाला प्रिंट कराना चाहना तो मैं 1 लिखूंगा एंड उस तो बाद मैं इसनु की करूंगा, सेव कर, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर टू डायमेंशनल एरे। सो यू कैन आल्सो कंसीडर टू डायमेंशनल एरे। सो वन डायमेंशनल एरे दी बहुत सोहनी रिप्रेजेंटेशन वंस अगेन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਚ ਬਾਕਸਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਲੱਗ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ठीक है ना। मान लो अगर ए ब्रांड दी मैच बॉक्स ली हुई है तो सारियां ए ब्रांड दी ही,
सो दैट्स वाई वो कह लीए कि ਆਪਾਂ जो एरे ਦਾ बेसिक जो कंसेप्ट है वो है होमोजीनियस एलिमेंट्स। सो होमोजीनियस एलिमेंट्स ने ये सारे एंड इन्हां दे विच अलग-अलग जो है डेटा स्टोर हो जाता है। सो इन्हां ਨੂੰ पूरी कलैक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ एरे। नाउ टू डायमेंशनल ਦੀ अगर ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ टू डायमेंशनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਨੇ ਉਹ कह लीए कि ਆਪਾਂ विड्थ वाइज भी स्टैक कीतियां हुई ने एंड हाइट वाइज भी उन्होंने स्टैक किया है, ठीक है, हाइट वाइज भी रखा है। सो इसनू ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ टू डायमेंशनल एरे। सो फॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 2D ਐਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਰੇ एंड उस तो बाद इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। सो ਐਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੇ बेसिकली। सो अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ फॉर एग्जांपल लिखते हो लेट्स से P then comma H then comma P, okay। so ये एरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਗੇ बेसिकली, ठीक है ना। एंड उस तो बाद कॉमा लगा के ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ लेट्स से H then T then M then L। सो ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ रो ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ रो ਨੰਬਰ 2। ਸੋ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। सो खाली एंटिटी ਅਸੀਂ इंट्रोड्यूस ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸੋ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਐਂਡ ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਐਂਡ 4 ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 क्रॉस 4 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 2 क्रॉस 4 ਦਾ ਇਹ ਐਰੇ ਬਣ ਗਿਆ। अगर इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਣੀ, ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇਥੋਂ एको then 2D ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ T ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ रो ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ रो ਨੰਬਰ 1 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ T ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, then in that case I have to select the T, so that will be 1, just a second 1 एंड उस तो बाद फिर इसको की करांगे ਆਪਾਂ सेव करांगे, ठीक है जी। सो उस तो बाद नेक्स्ट देख लेने अपने कोल की है। सो दिस इज अबाउट द 2 डायमेंशनल एरे एंड इसके बारे भी बहुत गल करांगे आगे जाके कि कितना कितना 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा एक याद रखियो वेरिएबल का जो रूल है, वेरिएबल ਦੇ नेमिंग रूल्स ने PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ। then variable names can contain only letters, characters, ठीक है ना। सो ये characters आ सकते हैं, A to Z आ सकता है small and A to Z capital, 0 to 9 and then underscore, ठीक है। इस तो अलावा और कुछ नहीं आएगा। वेरिएबल नेम्स may not contain spaces, spaces नहीं ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਫਲੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ लेट्स से कॉपी कर रहे हैं देन मैं इसनू अगर मैं f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ स्मॉल f ਲਿਖਾਂ कैपिटल f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਆਪਰੇਟਰਸ ਬਾਰੇ ਅਗੇਨ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ plus minus then multiplication, division, modulus, increment and decrement। so everything is available in PHP most of the time। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल काउंट अगर मैं 17 ਲਿਖਿਆ तो मैं ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ओरिजिनल वैल्यू ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ count +1, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ count प्लस इक्वल्स टू। सो आ देख रहे हो नीचे इथे प्लस इक्वल्स टू। सो मैं इतना भी कर सकता प्लस इक्वल्स टू 1 ये भी कर सकता।
ਸੋ ਆ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਕਾਊਂਟ 1 ਹੈ, ਕਾਊਂਟ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਕਾਊਂਟ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, डिवीजन इक्वल टू, then concatenation, this is called concatenation operator, ਇਹ join ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ and then ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿवीजन ਐਂਡ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਕਾਊਂਟ 1 ਤੇ ਕਾਊਂਟ 2 ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ count 1 dot count 2, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 1718 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਡਬਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, then not equal to, greater than, less than, greater than equal to and less than equal, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ PHP। ਸੋ ਲੌਜੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਜੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਜਾਂ 0 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਇਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ r 12 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ r ਅਗਰ 14 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਲੰਚ ਕਰੋ, ਡੂ ਲੰਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0 ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਅਗਰ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ, ਔਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਔਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। then not ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਔਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਕਾਊਂਟ 2 ਯਾਨੀ 17 ਪਲੱਸ 18, 17 ਪਲੱਸ 8 ਇਜ਼ 35। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟ ਡਾਟ ਕਾਊਂਟ 2, that means ਦੋਨੇ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ 1718 ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋ that is 1718। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋ ਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 17, ਫਿਰ ਮੈਂ 17 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ 18 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਰੋਨਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਰੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਟੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਆਣਗੇ। ਸੋ thank you once again for listening. I hope you like the content.